بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور بجلی کے چمکنے سے عائشہ کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آفس میں ہی تھی، چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آفس کے دروازے پہ کھڑی ہو کر بارش کو برستے دیکھ رہی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا، 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، ابھی تک رکشے والے انکل صاحب بھی نہیں آئے۔ موبائل پہ رنگ بجنے لگی۔ جلدی سے بیگ سے موبائل نکالا، امی کا فون تھا۔ جی اماں۔ ماں پریشانی میں بولی، عائشہ کہاں رہ گئی ہو؟ شام ہونے والی ہے، ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ عائشہ اطمینان سے بولی، اماں بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ابھی تک رکشے والے انکل نہیں آئے۔ اتنے میں رکشے والا آ گیا، اس نے ہارن بجایا۔ عائشہ، اماں رکشہ آ گیا ہے، میں اب بس 30 منٹ تک گھر پہنچتی ہوں۔ اماں دعا دینے لگی، اللہ خیر خیریت رکھے میری بچی۔ انکل جی آپ کہاں رہ گئے تھے؟ پچھلے 1 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا نمبر بھی بند آ رہا ہے۔ انکل آہستہ سے بولے، بیٹی میں گھر چلا گیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ عائشہ مسکرانے لگی، ارے انکل بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتے، بس دعائیں دیتے ہیں بیٹیوں کو۔ اتنی تیز بارش، یہ خوبصورت سا موسم، ہر طرف ٹپ ٹپ کرتا ہوا پانی۔ بازار سے گزرتے ہوئے انکل سے کہنے لگی، انکل کسی چکن والی دکان کے سامنے رکشہ روکیے گا ذرا۔ اماں کو فون کیا، اماں چاول بھگو دیں، میں چکن لے کر آ رہی ہوں، آج بریانی کھانے کا بہت من کر رہا ہے۔ اماں مسکرائی، میری چاندنی گھر آ جاؤ، میں نے بریانی ہی بنائی ہوئی ہے۔ عائشہ مسکرانے لگی، آئی لو یو اماں جان۔ رکشہ گھر کے سامنے رکا، انکل جانے لگے۔ عائشہ نے پیار سے کہا، انکل کھانا کھا کر جائیں۔ انکل مسکرائے، سر پہ ہاتھ رکھا، نہیں بیٹی اندھیرا پھیل جائے گا، موسم بھی بہت خراب ہے۔ عائشہ نے رکنے کا اشارہ کیا، جلدی سے ایک برتن میں کچھ بریانی پیک کی، رکشے والے انکل کو دی۔ انکل گھر جا کر کھا لیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ عائشہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، اس کی زندگی کا مقصد صرف پیار بانٹنا تھا، صرف پیار۔ عجیب تھی، کبھی کوئی بہت دکھ بھی دیتا تو مسکرا دیتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پہ کبھی دکھ، درد، اداسی کی ایک جھلک بھی نہ دکھائی دی تھی۔ وہ ہر حال میں خوش رہا کرتی تھی۔ محبت کی وہ باتیں، محبت ہی محبت تھی اس کے جسم و جان میں۔ بریانی کی پلیٹ سامنے پڑی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی کھڑکی کھول رکھی تھی، برستی بارش کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پہ اوس سی بنی ہوئی تھی، بجلی کی چمک سے کچھ خوف بھی آتا تھا۔ کسی محبت زادہ ناول کی کچھ لائنز پڑھ رہی تھی۔ ایک لڑکی جس کا رنگ کالا سا تھا، وہ اتنی پیاری بھی نہیں تھی، سب کہتے تھے اس سے کون شادی کرے گا، بدصورت سی ہے، لیکن وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے۔ وہ کالی سی لڑکی، جب بہت سے لوگ اسے بدصورت ہونے پہ ریجیکٹ کر گئے، پھر زندگی میں ایک شہزادہ آیا، رنگ اس لڑکے کا بھی کالا سا تھا لیکن وہ دل کا سفید تھا۔ اس لڑکی کو اپنی ہمسفر بنا کر سینے سے لگا لیا۔ کالی سی لڑکی کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، میری جان، مجھے بہت سے کزنس نے کہا تھا اتنی بدصورت سی ہے، نہ کرو شادی، لیکن دل کہتا تھا چہرے کی خوبصورتی ایک دن ڈھل جائے گی، جب جوانی ختم ہو جائے گی، جب دن شباب کے مٹ جائیں گے، جب حسن خاک ہوگا، جب گورا رنگ جھریوں میں بدل جائے گا، پھر کیا میری محبت خوبصورتی ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے گی، لیکن میں سیرت سے محبت کرتا ہوں۔ کل کو جوانی نہ بھی رہے، بے شک بڑھاپے کی مکڑیاں آ جکڑیں، پھر بھی میں آپ کا ہاتھ تھامے کسی سرسبز کھیت میں کھڑا آپ سے پہلی سی محبت کر رہا ہوں گا۔ جب ہم بہت بوڑھے ہو جائیں گے، جب اولاد بھی بوجھ سمجھنے لگے، پھر ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں، تم میرے، میں تمہارے لیے آہ بھروں۔ ناول پڑھتے ہوئے دل میں عجیب سا سکون تھا عائشہ کے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا محبت۔ بھلا وہ کون بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑتے ہیں، جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بارش بہت تیز برس رہی تھی۔ عائشہ کچن میں گئی، دیکھا بابا چائے بنا رہے تھے۔ عائشہ بابا سے مخاطب ہوئی، کیوں بابا جان، لگتا ہے آپ کی بیگم صاحبہ نے حکم جاری کیا ہے۔ بابا مسکرائے، نہیں بیٹا، تمہاری ماں کا سر درد کر رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا خود چائے بنا لیتا ہوں۔ عائشہ بابا سے کہنے لگی، تو آپ مجھے کہہ دیتے، میں بنا دیتی چائے۔ بابا پیار سے بولے، نہیں بیٹا، مجھے اپنے ہاتھ کی چائے بنی بہت پسند ہے۔ عائشہ دیکھ رہی تھی بابا جان کتنے اچھے ہیں نا، کتنا خیال رکھتے ہیں سب کا۔ اماں کو تو تھوڑا سا بھی سر درد ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، ایسی ہی تو محبت چاہتی تھی عائشہ۔ اسے بالکل خاموشی اچھی لگتی تھی، یہاں لہجے تلخ ہو جائیں، وہاں اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔
वो सबसे कहा करती थी, ये ज़िंदगी, इसका क्या मान करना, ये सांसों का सफ़र बहुत दगाबाज है, खुदा जाने ये कब कहाँ किस मोड़ पे ख़त्म हो जाए। हम क्यों लड़ते झगड़ते हैं, हम क्यों एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जो किसी को दुख देते हैं। आयशा चाहती थी बस हर दिल प्यार करे, हर होंठ मुस्कुराता रहे, हर आँख दुख के आंसू से ना वाकिफ़ रहे। दूसरे दिन ऑफिस गई, अपने कैबिन में बैठी थी कि मुनीब चाय का कप लिए हाजिर हो गया। मुनीब वो था जो पिछले 8 माह से आयशा को प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन आयशा हर बार इनकार कर देती। आयशा मुस्कुराने लगी। कसम से मुनीब, इंसान को इतना भी ढीठ नहीं होना चाहिए। मुनीब, चाय जितनी मर्जी पिलाओ मुझे, चाहे मुझे दूध पत्ती पिलाते रहो, मैंने फिर भी तुमसे शादी नहीं करनी। मुनीब मुस्कुराया। हाय कितनी जालिम हो, खुद कहती हो इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए और खुद देखो करती नहीं। आयशा चाय का सिप लेते हुए। मुनीब, मियाँ मैंने मोहब्बत का कहा ज़रूर है, लेकिन क्या मोहब्बत करने के लिए मैं ही मिली हूँ तुम्हें, उल्लू कहीं का। आयशा मजाक कर रही थी। मुनीब पास बैठा आयशा की तरफ देखकर बोला, आयशा मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, जानती हो मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। आयशा, मैंने मोहब्बत करना आपसे सीखा है, आपसे सीखा है नफ़रत को मिटाना, आपसे ही सीखा है किसी की मुस्कुराहट बनना। तुमसे सीखे कोई प्यार होता है क्या, रस्में होती हैं क्या, इश्क होता है क्या। आयशा, किसी न किसी से तो शादी करोगी, फिर मेरी ही हमसफ़र क्यों नहीं बन जाती। आयशा हंसने लगी। वाह ओए बागड़ बिल्ले, मुझे फिल्मी डायलॉग सुनाकर इमोशनल ब्लैकमेल करता है, पागल। शादी माँ बाप की मर्ज़ी से करनी चाहिए, यूँ खुद रिश्ते बनाकर नहीं मोहब्बतें की जाती। मुनीब सवालिया नज़रों से, क्या मतलब। आयशा मुस्कुराई। मुनीब, अगर आप मेरे हमसफ़र हैं ना, तो मेरी हाँ या इनकार कुछ मायने नहीं रखता, हम एक हो ही जाएंगे। और हाँ, अपने अम्मी अब्बू को हमारे घर भेजना। मुनीब चौंक गया। ओए होए, मेरी बिल्लो रानी मान गई। आयशा शर्माते हुए बोली, बस बस, चाय में आज वैसे भी शुगर ज़्यादा डाल दी थी तुमने। मुनीब बहुत प्यार करता था आयशा से, और आयशा भी कहीं ना कहीं चाहने लगी थी मुनीब को। ऑफिस से छुट्टी हुई रिक्शे वाले अंकल आगा साहिब रो रहे थे। आयशा ने पूछा, अंकल क्या हुआ, अल्लाह खैर करे। आगा अंकल आंसू छुपाते हुए मुस्कुराने लगे। अरे कुछ नहीं बेटी, बस कोई गुजरा वक्त याद आ गया। आयशा ने आगा अंकल के कंधे पे हाथ रखा। आगा अंकल, बाबा से भी ज़्यादा मैं आपको जानती हूँ। स्कूल छोड़ने से लेकर ऑफिस छोड़ने तक आपके साथ सफ़र किया है मैंने, आपको कभी रोते नहीं देखा। आगा अंकल, आपकी बेटी सी हूँ, आप अपनी बेटी को बताएं हुआ क्या है। आगा अंकल ने आंसू साफ किए। मेरी बेटी आसमा अपने शौहर से झगड़ कर आई है, वो कहती अब तलाक लेनी है इससे। मैं चाहता हूँ उसका घर बस जाए, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब बोझ नहीं उठा सकता। मेरे बेटे भी लापरवाह हैं, बस आसमा की वजह से बहुत परेशान हूँ। आयशा प्यार से बोली, लो जी अंकल, बस इतनी सी बात, आसमा अपना घर बसा लेगी, आप परेशान ना हो। आप घर जाए, मैं कल आसमा से बात करूँगी। दूसरे दिन आयशा आसमा के शौहर के पास गई। आसमा के शौहर की बर्गर पिज़्ज़ा की शॉप थी। आयशा ने सलाम किया। आसमा के शौहर अल्ताफ़ से कहने लगी, भाईजान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अल्ताफ़ सवालिया अंदाज में, लेकिन आप कौन। आयशा प्यार से बोली, मैं आसमा की दोस्त हूँ। अल्ताफ़ ने ऑफिस में बुलवाया, वहाँ बैठ गए दोनों, चाय मंगवा ली। आयशा अल्ताफ़ की जानिब देखकर बोली, भाईजान मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे ही यहाँ आ गई। भाईजान, मैं नहीं जानती आप दोनों में ऐसा क्या हुआ कि आसमा तलाक लेना चाहती है, लेकिन अल्ताफ़ भाई मैं इतना जानती हूँ कि कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। आसमा आपका लिबास है, आप उसका, आसमा बीवी है आपकी और आप उसके मिजाजी खुदा। अल्ताफ़ गुस्से से कहने लगा, मैंने उसकी हर डिमांड पूरी की है, हर बात मानी है, लेकिन वो कहती है मैं अपने अम्मी अब्बू से जुदा हो जाऊं, अलग रहें। आप बताएं बुढ़ापे में उनको किसके पास छोड़कर रहूं अलग। आयशा प्यार से बोली, भाई ये तो गलत बात है आसमा की, मैं बात करूंगी उससे, आप शाम को आसमा को लेने आ जाएं। प्लीज़ सब शिकवे मिटा दें, सब शिकायतें जला दें, मोहब्बत करें कि ये ज़िंदगी मोहब्बत की अमानत है। हम नफ़रतें फैलाकर अमानत में ख़यानत करते हैं। आसमा के पास बैठी थी। आसमा मेरी बहन, ज़िंदगी है ही कितनी सी, चंद वर्क होते हैं इस किताब में, फिर न जाने कब आखिरी लाइन ख़त्म हो जाती है इस किताब की और हमारा वजूद ठंडा हो जाता है। हम हमेशा के लिए इस जहान से कूच कर जाते हैं। आसमा मेरी बहन, आपके पापा बूढ़े हो चुके हैं, वो अब सुकून चाहते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, अब थक चुके हैं। जानती हो कल तुम्हारी वजह से बहुत रो रहे थे। जाओ आसमा, अपने घर वापस चली जाओ।
सास ससुर को माँ बाप बना लो, वो बुरा कह भी दें तो खामोश रहना। अपने शौहर की खुशी में अपनी खुशी लिख दे। मोहब्बत करो, मोहब्बत बांटो। ज़िंदगी तो एक प्यार का नगमा है, इसमें रोना धोना, आहें भरना, तड़पना तड़पाना, ये सब छोड़कर खुश रहना शुरू कर दो। आसमां अल्ताफ मजाजी खुदा है तुम्हारा, उसकी सांस में सांस लो ना। उसका हाथ थाम कर ठंडी हवा को महसूस करो। शबनम की हर बूंद की ठंडक को दिल में उतार लो। बरसती बारिश में साथ भीगो। सोचो ना, अल्ताफ की ज़िंदगी ही चंद साल हो तो। आसमां तड़प गई, अल्लाह ना करे कभी उनको कुछ हो। आयशा आमीन कहते हुए बोली, साथ गुजरे हुए प्यारे से लम्हात याद करो आसमां, सुकून ही सुकून मिलेगा दिल को। आसमां अगर तुम छोड़ दो अल्ताफ को तो सोचो तो सही, कोई और आएगी मोहब्बत से, उसका हाथ थाम लेगी, उसके माँ बाप को भी कबूल करेगी। तुम बिछड़ कर फिर कैसे खुश रहोगी? पागल, ये ज़िंदगी लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, बस मोहब्बतों पे जीते रहो और मोहब्बत पे ख़त्म हो जाओ। इतने में अल्ताफ़ आया। आसमां नज़रें झुकाए मोहब्बत से कानों को हाथ लगाकर सॉरी करने लगी। अल्ताफ़ का हाथ थामकर वापस अपनी खुशियों में लौट गई। दिल को बहुत सुकून सा था आज। कुछ नफ़रत कम की थी उसने आज दुनिया से, किसी को दुख से बचाया था। कुछ दिन गुजरे, मुनीब के अम्मी अबू रिश्ता पूछने आ गए। पता चला दोनों एक साथ ही नौकरी करते हैं। सब ने कहा चलो बच्चे राज़ी हैं, खुश हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें। आयशा मुनीब की दुल्हन बन गई, बहुत खुश थी। पहली रात थी, मुनीब भी बहुत खुश था। आयशा देख लो, आखिर जीत गई ना मेरी मोहब्बत। आयशा ने हाथ चूमा। हाँ मुनीब, मोहब्बत ही हमेशा जीतनी चाहिए। मुनीब गोद में सर रखकर पूछने लगा, अच्छा हमसफ़र कैसा होना चाहिए? आयशा बोली, हम सफ़र मुनीब, मैं आपके लिए सुबह सुबह गर्मा गर्म पराठे बनाया करूँगी, फिर आपको ऑफिस के लिए तैयार किया करूँगी मेरी जान, फिर आपको दिन में 20 फ़ोन करूँगी, आपके बिना उदास हो जाया करूँगी। और पता क्या, आप ऐसे हम सफ़र बनना कि मुझे बाहर घुमाने ले जाया करना, फिर किसी रेडी वाले के पास खड़े होकर गोल गप्पे खाया करेंगे। मैं आपको कॉल किया करूँगी, आप मेरे लिए घर आते हुए बर्गर लेकर आना, हमारे बेबी भी हो जाएंगे, ज़िंदगी जन्नत सी गुजरेगी। मुनीब, बहुत प्यार दूंगी मैं आपको, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए मर भी जाऊंगी। मुनीब, एक बात कहूँ? इस बार आयशा का लहजा बहुत बेबस सा था। मुझे कभी ना गाली देना, ना थप्पड़ मारना, ना जहेज़ के ताने देना। मैं एक वक्त की रोटी खाकर भी आपके साथ बहुत खुश रहूँगी। दिन गुजरते गए, 5 माह गुजर गए। लहजे अचानक बदलने लगे। मुनीब कहने लगा, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने अब्बू से 5 लाख लेकर दो। आयशा हंसने लगी, खाना बना रही थी। अरे मुनीब, मजाक की भी हद होती है। बाबा के पास 5 लाख होते तो अपने दिल का ऑपरेशन ना करवा लेते। मुनीब गुस्से में बोला, आयशा मैं मजाक नहीं कर रहा, अपने बाबा से मुझे 5 लाख लेकर दो। आयशा की सास भी ताने देने लगी, बाप के घर से लेकर ही क्या आई हो, ना बेड दिया, ना फ्रिज, ना स्कूटर। वो देखो मेरी दूसरी बहू, उसके माँ बाप ने अपनी बेटी को कार दी है। एक तेरा अब्बा 4 कुर्सियां देकर जान छुड़वा ली। आयशा सास से प्यार से कहने लगी, खालाजान आप क्यों इतनी तल्ख बातें कर रही हैं? मुनीब ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आयशा की खुशगवार जिंदगी हर नए सूरज के साथ दर्दनाक होने लगी। मुनीब की अब जॉब भी ना रही थी, किसी वजह से ऑफिस से निकाल दिया गया था मुनीब को। आयशा पास बैठी प्यार से कहने लगी, मुनीब अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा ना मेरी जान, मैं आपके साथ हूँ ना। मुनीब चिल्लाकर बोला, खाक साथ हो, अपने बाप से पैसे तो लिए नहीं जा रहे तुमसे। आयशा मुस्कुराने लगी, हाय अल्लाह मुनीब मेरे सोने, कहा तो है परेशान ना हो आप। अच्छा मेरी बात सुने। अपने झुमके उतारे, नोज़पिन उतारी, एक कंगन, बिंदिया, सब कुछ मुनीब के हाथ पे रखा। मुनीब ये लो, ये सारा सोना बेच दो, 4 लाख तक तो होगा, आप परेशान ना हुआ करें। मुनीब खामोश हो गया। आयशा ने मुनीब के माथे पे बोसा किया, मेरे शहजादे तुम उदास अच्छे नहीं लगते। खाला भी ना आज मेरी अम्मी अब्बू को गालियां दे रही थी। मुस्कुराने लगी, कसम से मुनीब मेरा दम घुटता है इन सब बातों से। मुनीब उठकर बाहर चला गया। आयशा ने मुनीब का पसंदीदा आलू कीमा बनाया था। मुनीब खुश होकर खाने लगा। आयशा शरारत करते हुए बोली, जान मुझे भी अपने हाथ से खिलाओ ना। मुनीब ने एक लुक़्मा आयशा को खिलाया था कि सास ने देख लिया। तौबा तौबा, बेशर्मी की इंतहा हो गई। आयशा से कहने लगी, ओ बीबी इस घर में छोटे बच्चे भी हैं, कुछ शर्म कर, ये हमारा घर है, कोई कोठा नहीं। आयशा प्यार से बोली, खाला जान कसम से अब तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आयशा को बस पुरसुकून माहौल चाहिए था। ये तंज ताने, ये कड़वी बातें, ये जले हुए लहजे, आयशा का दम घुटता था इसमें।
منیب کی باہوں میں چپ گئی۔ منیب آج بھابھی نے مجھے کہا ہے میری واشنگ مشین میں کپڑے نہ دھونا، بھلا میرے ایک سوٹ سے کیا ہو جانا ہے؟ منیب غصے سے بولا، تو تم لے کر آتی نا جہیز میں، ٹھیک تو کہتی ہیں بھابھی۔ عائشہ کو بہت تکلیف ہوئی منیب کے اس لہجے سے۔ منیب آپ تو ایسے نہیں تھے کبھی بھی میری جان، آپ تو پیار کی باتیں کرتے تھے نا۔ منیب سخت لہجے میں بولا، ہاں پاگل ہو گیا تھا میں، اچھا بھلا چاچو کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا، وہ لوگ جہیز میں زمین جائیداد بھی دے رہے تھے، قسمت خراب تم پلے پڑ گئی۔ عائشہ تڑپ اٹھی، منیب میری جان کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ پیسہ ہی تو نہیں ہوتا نا، آپ تو ہر بدلتے دن کے ساتھ تلخ ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد منیب اور اس کے بڑے بھائی میں جھگڑا ہو گیا، دونوں بھائی میں بہت لڑائی ہوئی۔ وہ گھر جس میں رہ رہے تھے بڑے بھائی کے نام تھا، بھائی نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، جا اپنی بیوی کو بھی لے اور نکل یہاں سے، تماشا بنا رکھا ہے۔ منیب چپ ہو گیا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ عائشہ جتنا سکون چاہتی تھی اتنے حالات خراب ہو رہے تھے۔ منیب عائشہ کے ساتھ کیا؟ عائشہ کے بابا کا ایک دوسرا گھر تھا جو نیا بنایا تھا، وہ خالی تھا، منیب وہاں رہنے لگا، دل میں لالچ بڑھنے لگا۔ ایک دن منیب کہنے لگا، عائشہ اپنے باپ سے کہو یہ گھر میرے نام کر دے۔ عائشہ مسکرانے لگی، منیب میری جان یہ گھر تو بابا نے بھائی کے لیے بنایا ہے، ہم اپنا نیا گھر بنائیں گے، آپ کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈ لیں، میں بھی جاب کروں گی، مل کے ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے۔ ان دنوں منیب کی دوستی ایک دوسری لڑکی سے ہو گئی۔ منیب اب عائشہ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ منیب کی دوست کہنے لگی، منیب کوشش کرو عائشہ کا باپ وہ گھر تمہارے نام کروا دے کسی طرح۔ عائشہ بھی جاب کرنے لگی۔ رات کو تھکی ہاری گھر آئی تو منیب گالیاں دینے لگا، تم کو تو آفس سے 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے نا، ابھی 7 ہو رہے ہیں، کہاں تھی؟ کھانا تیرے باپ نے بنانا ہے۔ عائشہ آہستہ سے بولی، کام بہت زیادہ تھا آفس میں، کسی بات پہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، منیب نے بہت مارا عائشہ کو، عائشہ کا گلا دبا دیا، سانس رکنے لگی۔ جب منیب نے محسوس کیا عائشہ مر جائے گی چھوڑ دیا، عائشہ زمین پہ گر گئی۔ منیب اپنی گرل فرینڈ کے پاس چلا گیا، عائشہ کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے، وہ روتے ہوئے بابا کے گھر گئی۔ ماں نے دیکھا، میری جان یہ کیا ہوا؟ عائشہ رونے لگی، امی تھک گئی ہوں میں، منیب بہت ٹارچر کرتا ہے، میں رشتہ نبھاتے نبھاتے اب تھک گئی ہوں، وہ بس چاہتا ہے وہ گھر اس کے نام کروا دے۔ بابا نے ماتھے پہ بوسہ کیا، بیٹی کوئی بات نہیں، دے دیتے ہیں گھر اسے۔ عائشہ کچھ دن گزرے، منیب کو کال کی، میرے سوہنے بہت یاد آ رہے ہو، حال بھی نہیں پوچھا میرا، منیب آ جاؤ نا واپس، قسم سے روز مار لیا کرنا مجھے، بس یوں اب رسوا نہ کرو، میرے مزاجی خدا ہو آپ، پاگل یہ چھوٹی سی زندگی ہے، بھلا کیوں اتنا تلخ ہونا؟ منیب غصے سے بولا، اپنے باپ سے کہو پہلے گھر میرے نام کرے۔ عائشہ اداسی میں بولی، تھک گئی ہوں میری جان، اب جی چاہتا ہے مر جاؤں، انسان کتنا مطلب پرست ہوتا ہے نا۔ منیب تم کو میرا رونا دکھائی نہیں دیتا، بس گھر کی بات کرتے ہو، منیب خودکشی کر لوں گی۔ منیب طنز کرتے ہوئے بولا، ہاں مجھے بھی ویڈیو سینڈ کرنا خودکشی کی۔ عائشہ مسکرائی، آئی لو یو کوجے بندر۔ فون بند ہو گیا۔ بابا رات کو رو رہے تھے، گھر منیب کو دے دیا، خود کہاں جائیں گے، یہ گھر بیچ کر ہی تو وہ گھر بنایا ہے۔ عائشہ سب سن رہی تھی، خاموش ہو گئی۔ اپنا فیورٹ ناول نکالا جس میں ایک لڑکا کالی سی لڑکی سے کہتا ہے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے پھر بھی ہماری محبت ایسے ہی شاداب رہے گی۔ ناول کو ایک رات میں سارا پڑھ لیا، فجر کی نماز پڑھی، بابا کو ناشتہ بنا کر دیا۔ امی مجھے گود میں لیٹنے دینا۔ امی مسکرانے لگی، بھاولی ہو گئی ہو کیا، چلا جا لیٹ جا۔ امی کی گود میں لیٹ کر کہنے لگی، امی میں جھگڑوں سے نفرت کرنے والے حاسد لوگوں سے کتنا ڈرتی تھی نا، سب کو سمجھاتی تھی، پیار کرنا سکھاتی تھی، ہمیشہ محبت کی بات کی ہر کسی سے، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی کے دونوں ہاتھ چوم لیے، امی معاف کرنا مجھے، اپنا بہت خیال رکھنا، میرے سارے ناولز چلا دینا، اب مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آخری بار گھر کی طرف دیکھا، اپنے سارے ناولز الماری میں رکھے چلی گئی۔ دریا کے کنارے کھڑی تھی، منیب میں جانتی ہوں تم کسی اور لڑکی کے ہو گئے ہو، مجھ سے آزادی چاہتے ہو نا۔ کیمرہ آن کیا، مسکرانے لگی، السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے، یار بہت دل کرتا ہے جینے کو، لیکن اس معاشرے میں دم گھٹتا ہے میرا اب، بس تھک گئی ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، چھوٹی سی تو زندگی ہے، اس میں بھی اتنی نفرتیں، یار بس ہمت نہیں مجھ میں اب، کیا کہیں، یوں کہہ لے زندگی اتنی ہی تھی اور مجھے اتنی زندگی بھی بہت سکون والی ملی۔
और पापा जान छोड़ देना, मुनीब पे केस ना करना, कब तक लड़ेंगे। आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी थी बाबा, नहीं करना आप, प्यार करती हूँ मुनीब से, उसे परेशान थोड़ी ना करूँगी, उसे आज़ादी चाहिए मुझसे, कर दिया आज़ाद। चलो अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है, मैं खुश हूँ, चलो अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी मेरे से गलती कहाँ रह गई। अम्मी अबू बहुत अच्छे मिले, दोस्त बहुत अच्छे मिले, बस कोई कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रह जाती है। ये प्यारा दरिया, दुआ करते हैं ये मुझे अपने आप में संभाले, और मेरी पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवा की तरह बहना चाहती हूँ, बस किसी के लिए नहीं रुकना। मैं बहुत खुश हूँ आज, और मुझे दुआ में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या ना मिले। अलविदा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अपलोड हो गई, आयशा का सफ़र ख़त्म हुआ। खुदकुशी हराम है, हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से है, खुद को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह पे कामिल यकीन रखें, रोज़े महशर हिसाब देना होगा।